सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अज मैं तुहाडे वास्ते तुहाडी बुक है जिहड़ी पंजाबी विरसा दा सैकेंड जिहड़ा दूजा भाग है, सैकेंड जिहड़ा भाग है उसका आपां अज स्टार्ट करांगे। लोक कहानी जिहड़ियां कहानियां ने आपां वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो लोक कहानी परिभाषा ते रूप बारे मैं तुहानूं अज थोड़ा जा दसांगी। देखो, लोक कहानी किसी मनुखी समूह के सभ्याचार की अंदरूनी दशा नूं दर्शाउंदी है। लोक कहानी दसदी है कि किसी समाज के लोगों की मानसिकता का असली रूप की है। पंजाबी लोक सभ्याचार विच लोक कहानी लई वधेरे प्रचलित शब्द बात है। पंजाबी व्यक्ति का बचपन दादी नानी द्वारा पाईयां बातां विच गुजरदा है। कहानियाँ तुसी भी सुनिया होनियां अपनी दादी तो या नानी तो, आपां सारे मैं भी सुनिया, तुसी भी सुनते हो। ये बातां वख-वख रूपां विच कहानी रस नाल भरपूर मनोरंजन करदियां हन, पर इन्हां विच केवल मनोरंजन ही नहीं सगों नैतिक उपदेश, कदरां कीमतां, जीवन का वर्त विहार, अनुभव, जीवन दीयां हकीकतां, अटल सच्चाइयां, इतिहास, मनुखी कमजोरियां, मनुखी रिश्ते अते प्रकृति की असलीयत आदि बारे भी गल कीती जाती है। इंज बात लोक ज्ञान का खजाना हुंदी है। इस लोक ज्ञान नूं बिरतांत रूप विच पेश किया जाता है। बिरतांत किसी वापरी घटना नूं बयान करन दी जुगत है। सो लोक कहानी नूं लोक मन का बिरतांत कहा जा सकता है। बिरतांत होने करके ही इस विच वक्ता जिहड़ा कहानी सुनाउण वाला है उसनूं वक्ता कहा जाता है, तो जो कहानी सुनता है उसनूं की कहा जाता है? सरोता। ਸਰੋਤੇ की हाज़री लाजमी हुंदी है। लोक कहानी का आनंद इसनूं सुनन विच लुकिया होया है। वक्ता बातकार के रूप में ਸਰੋਤੇ की हाज़री नूं पक्या करन लई हुंगारे की मंग रखता है। भी जदों भी आपां कहानी कोई बात आपां नूं सुणाउंदा है, कहानी सुणाउंदा है, तो आपां की हाँ अगों रिस्पोंस मंगते हैं, तो रिस्पोंस कहानी वेले की किया जाता है? अच्छा करके, ठीक है। जदों बात पाई जाती है तो सुनन वालियां विचों एक जना फिर अच्छा आदि शब्द बोल के ਸਰੋਤਿਆਂ की हाज़री नूं यकीनी बनाई रखता है। इस तो ही ਸਰੋਤੇ की दिलचस्पी का पता लगता है। ऐसे रूप विच लोक कहानी एक पासड़ बयान ना होके दुवल्ली खेड बन जाती है। मतलब एक पासिया बयान नहीं, दुवल्ली खेड, दो पासियां की खेड बन जाती है। एक वक्ता बोलण वाला ते एक ਸਰੋਤਾ सुनने वाले की। लोक कहानी सुनी ही नहीं जाती, सगों ਸਰੋਤੇ नूं कहानी के बिरतांत विच शामिल होना पैंदा है। अजिही समूलीयत नाल ही ਸਰੋਤਾ विहारक ज्ञान नूं ग्रहण करता है। विद्यार्थियों नूं पंजाबी लोक कहानियां के भरपूर खजाने चों कुछ कु लोक कहानियां नाल जोड़न की कोशिश की गई है। तो सब तो पहला अज आपां नीति कथावां जिहड़ा अपना चैप्टर है वो आपां स्टार्ट करांगे। तो नीति कथा बारे देखो, नीति कथा की है, नीति कथा किसनूं कहा जाता है, इस बारे सुनो तुसी। लोक कथावां विच अनेकां वनगियां विचों नीति कथावां का भी विशेष स्थान है। इस वनगी विच कहानियां लई तंत्र कथा शब्द भी वरत्या जाता रहा है। प्राचीन ग्रंथ पंचतंत्र अते हितोपदेश विच अनेक प्रकार दीयां नीति कथावां शामिल हैं। कथा ਸਾਹਿਤ सागर नां दे ग्रंथ विचों भी इस प्रकार दीयां कथावां दे नमूने तलाशे जा सकते हैं। नीति कथावां दे संबंध नीति विद्या नाल हैं। नीति तो भाव कुछ विशेष नुक्ते, चालां, जुगतां दा ज्ञान। ये उस किस्म का ज्ञान हुंदा है जो व्यवहारिक संकट, समस्या, कठिनाई मौके मददगार साबित हुंदा है। कठिनाई मौके मददगार साबित हुंदा है। इंज वो कथावां जिन्हां जरिए पाठकां ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जीवन विच आउण वालियां कठिनाइयां, मुश्किलों प्रति कुछ चालां, जुगतां, नियमां आदि समझाउण दा सुनेहा दिता जाए, नीति कथावां अखाउंदियां ने। नीति शास्त्र विच समाज ते राज नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण वाले नियम दर्ज हैं। देखो जिवें कई बार आपां नूं की है भी कोई भी बंदा है आपां नूं कोई गल कहंदा है तो वो गल की है आपां नूं समझ नहीं आउंदी। जेकर ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹरण लैके या किसी कहानी राही जेकर आपां नूं दसदा है
ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦੇਖੋ, ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ਨੁਮਾ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਰਸ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਜਾਨਵਰ, ਬੇਜਾਨ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਜਾਨਵਰ, ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਜ਼, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੋਲਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਦੇ, ਝਗੜਦੇ, ਦੋਸਤੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਆਸ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੂਤਰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਠਿਨਾਈ ਮੌਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸੂਤਰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੂਤਰ ਕਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਬਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੁੰਬਣਾ ਮਤਲਬ ਛੂਹਣਾ, ਬਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ। ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਚੱਜ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ, ਟਾਹਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਆਦਿ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ। ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ। ਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਚੌਂਚ ਮਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪੰਛੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਸ। ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਸੀਗਾ। ਕਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਬਈ ਕਾਵਾਂ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਕਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੰਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੰਸ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਈ ਕਾਵਾਂ ਤੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਪਲ ਭਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਸੌਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਝੱਟ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦਰ ਸੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਹੰਸ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ
ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਟਹਿਣੀ ਓਲੇ ਖੰਭ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੂਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਫੇਸ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੰਸ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂ ਹੰਸ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿਝਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੰਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੱਟ ਹੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਹੰਸ ਨੂੰ ਫੁੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਸ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਝਲਕਣ ਲੱਗੀ। ਹੰਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਬੰਨੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੰਸ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓਗੇ, ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ। ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਹੰਸ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਾਵਾਂ ਤੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਲਈ ਹੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਸਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਾਰਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।